पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब 20वीं सदी दी सिख राजनीति भाग 12वां पन्ना नंबर 209। सिख प्रतिक्रम दो पैंतड़े। सिख भाईचारे ने इतिहासक अहमियत वाले इस घटनाक्रम प्रति रलिया मिलिया प्रतिक्रम प्रगटाया। जिवें कि दस्सिया जा चुका है, सिख कौम अंदर पंजाबी सूबे के मसले ते दो अलग अलग समझां ते पहुंचां प्रगट हो रही सन। एक धारा पंजाबी सूबे नूं भारत के होरनां भाषाई राजां वांग निरोल भाषाई राज वजों कल्पदी सी अते अजिहे राज की स्थापना राहीं सिख उमंगां की पूर्ति का विश्वास पाल के चलदी सी। 1 नवंबर 1966 नूं पंजाब पुनर्गठन कानून के लागू हो जाण नाल इस धारा की पूरी भावें ना सही पर वाहवा हद तक कामना जरूर पूरी हो गई। इस करके इस धारा की राजनीतिक तर्जमानी कर रहे संत अकाली दल ने जिथे नवे पंजाब की स्थापना उत्ते अपनी खुशी अते तसल्ली जाहिर की, उत्थे नाल ही इस अमल दौरान पंजाब नाल कीती गई फिरकू वितकरेबाजी ते नाइंसाफी विरुद्ध अडोल संघर्ष करते रहने का भी संकल्प दृढ़ाया। दूजी धारा पंजाबी सूबे के मसले नूं काफ़ी अलग दृष्टिकोण तो देखती सी। उस लई मसला मूल रूप विच भाषाई राज की स्थापना का नहीं सगों सिख कौम की आज़ादी का सी। इस करके वह भारत के अंदर ही अजिहे राज के गठन की इच्छा रखती सी जिथे सिख पंथ अपने धर्म ते सभ्याचार की राखी कर सके अते इसनूं अपनी मर्जी मुताबक प्रफुल्लित कर सके। इस दे लई वह दो गल्लां जरूरी समझती सी। एक, इस प्रस्तावित राज विच सिखां दी बहुगिणती होवे तां जो वह जमहूरी विधि राही राजसी ताकत उत्ते अपना दावा ते कंट्रोल यकीनी बना सके। दूजा, इस प्रस्ताव राज नूं लोड़ींदी खुद मुख्तियारी दित्ती जावे तां जो सिख कौम राजसी ताकत दा अपने हितानुसार इस्तेमाल करन लई सुतंत्र होवे। अर्थात प्रस्ताव राज अंदर सिख कौम गुलामां वांग नहीं सगों हाकमां वांग विचर सके। पंजाब पुनर्गठन एक्ट दे लागू हो जाण नाल इस धारा की एक सदरता पूरी हो गई कि नवे पंजाब अंदर सिखां की स्पष्ट बहुगिणती 55% हो गई। भावें अजिहा भारती हाकमां दे दिल की फिरकू मैल करके ही होया, क्योंकि जेकर सिख कौम के वड्डे हिस्सिਆਂ की मंग अते इच्छा अनुसार पंजाबी सूबे की स्थापना फिरकू आधार की थां निरोल भाषाई आधार ते होई हुंदी तां प्रस्तावित राज विच सिखां की बहुगिणती कदाचित संभव नहीं सी हो सकनी। भारू सिख वसों वाले राज की चाह रखण वाले सिख वर्ग लई भारती हाकमां की यह फिरकू तंग नज़री कुब्बे दे लत्त वजण वांग रास आ गई। इतिहास अंदर पहली बार सिखां नूं एक अजिहा इलाका मिल गया जिथे वह बहुगिणती विच होण सदका राजसी ताकत के हक्की दावेदार बन गए। सिखां लई हुण अगला मसला इस राजसी ताकत का अपने कौमी हितां लई इस्तेमाल करन लई सुतंत्रता हासिल करना बन गया सी। भारती हाकमां की इच्छा ते कोशिश यह सी कि पंजाब अंदर बहुगिणती विच होण दे बावजूद सिखां दे एक आज़ाद कौम वांग विचरन दे सारे राह बंद कर दिते जाण अते उन्हां नूं हर पक्ष तो आर्थिक होवे जां राजनीतिक अते धार्मिक होवे जां सभ्याचारक हिंदू वर्ग का मुथाज बना के रखा जाए। भारती हाकमां द्वारा सिख कौम प्रति धारण किए इस वतीरे ने सुभाविक तौर ते ही सिख पंथ लई वड्डियां मुश्किलां ते चुनौतियां पैदा कर दित्तियां। इस विच्चों ही सिख पंथ की अगले गेड़ की लड़ाई की रूपरेखा निर्धारित हुई। किसी भी महकूम भाईचारे के सारे वर्गां ते सारे मैंबरां अंदर आज़ादी की तांग ते जज्बा एकसार नहीं हुंदा। गुलामी की चोभ सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ महसूस नहीं हुंदी ਅਤੇ ना ही सारिਆਂ अंदर गैरत ते स्वैमान का मादा एक समान हुंदा है। इस दे कारण निरे जन्मांतर जेनेटिक नहीं हुंदे। समाज के अड अड वर्गां का समाजी आर्थिक जीवन ते रुतबा भी उन्हां दे राजनीतिक विहार उत्ते अपना गहरा प्रभाव पाउंदा है। यही वजह है कि गलबे ते बेइंसाफी के शिकार भाईचारिਆਂ अंदर राजसी निशाने ते जद्दोजहद के तौर तरीकों नूं लैके अक्सर वड्डे मतभेद ते बखेड़े पैदा हो जाते हैं। अकाली राजनीति अंदर जो मतभेद अते वखरेवें पंजाबी सूबे की स्थापना लई जद्दोजहद के दौरान पैदा होए सन, वह पंजाबी सूबे की स्थापना के नाल खत्म नहीं हो गए, वह सगों वध डूंघे अर्थ ग्रहण कर गए।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਧ ਬਿਖੜਾ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਈ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰ ਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਧਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਸਦਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਖਸਾਰਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਠੋਰ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉਜਾੜ ਸਦਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਿਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਹਮ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਹਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਮੜਿਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹਾਵੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਵਸਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੈਰ ਭਾਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਫਿਰਕੂ ਹਰਕਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਉਤੇਜਿਤ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਰਗ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਹਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚਣੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਤਬਕੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭੇਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਔਖ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵੈਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਫਾ ਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਜੋਗਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਟੇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਹੱਥੋਂ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੇਤੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਸਤੀਆਨਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੇਤੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੁੜ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਗ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਸੀ। 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਾਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਉਮਾਂ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਲਸ ਅਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਤਬਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਵੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਗ ਉੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਗਰ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸਰੇ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚਣੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਰੁਤਬੇ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੱਤ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧਨਾਢ ਪਰਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਤਰਫੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਤਬਕਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੱਧ ਭੇੜੂ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੀ। ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ਼ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵੱਲ
ਕੀਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਗ ਵਾਂਗ ਇੰਨਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਵਿਵਸਥਾ ਓਨੀ ਦਮ ਘੋਟੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦਮਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰਲੇ ਧਨਾੜ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਕਿਤੇ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪੁਰ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਪਈ ਦੁਫੇੜ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਮੂਹਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਧਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਵੰਦ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਧਨਾੜ ਪਰਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉੱਜਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵਧਵੀਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਰਵਰੀ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੌਥੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀਹਣ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕੂਲਰ ਦਿੱਖ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਜਮਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੌਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਸਟਰ ਧੜੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਸੰਤ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 3 ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮਾਸਟਰ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 1962 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 1967 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਮੂਹਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਧੜੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਗਾਰ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਬਣੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਉਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਪਤਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਝਾਨ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਾਜੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਿਰਣਾਕਾਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਰੰਭਕ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸੇ ਸਮਾਜੀ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਤਬਕਾ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਖਾਸੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਰਗ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਛੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਸਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅੰਦਰ ਨਿਸਬਤਨ ਚੋਖਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਛੋਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾਨੋ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁਹਾਨ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੂੜਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧ ਨਿਖਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅਵਾਗਿਰੀ ਜਤਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਲਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਮੁਖੀ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾੜ ਲਾਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਦੂਜਾ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੰਢਾਏ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਅਪੜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੜਕਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੋਚਦੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਾਸੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚੌਖਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਣਜ ਵਪਾਰ, ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਲਈ ਫਖਰ ਅਤੇ ਠੁੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਿੱਖ ਮਨ ਉੱਤੇ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਕੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਕਰਾਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਗਲਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਚੁੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਬਰਕਤਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵਧਵੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਵੱਧ ਜਰਖੇਜ਼ ਭੌਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਤਨ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਖਾਸੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੂਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਤੇ ਵੰਨਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਰਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਖੀਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕਾ ਬਮੌਕਾ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਖੱਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤੋਪਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਰਣਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟੁੰਬ ਸਕਿਆ। ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਸ਼ਾਮਈ ਸਨ, ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੇਧ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਮਨ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਸਵੇਂ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਸ ਦੌਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਨੈਤਿਕ ਖੌਰਾ।
60ਵਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਖੁਦਪ੍ਰਸਤ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜੂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਦਰਸ਼ ਮੁਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਠਿਕਾਣਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸਦਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੱਟਣ ਖਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰੁਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਕਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਵੱਧ ਲਾਲਸਾਵਾਨ ਤੱਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੇ ਖੁਦਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਛੇੜਾ ਛਿੜ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਲਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਫਤੀ ਮੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲਬੂਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਛਾੜਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਭੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਖੱਟਣ ਦੀ ਓਨੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਢੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਭ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ 1967 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਡਿਆਰਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਠੁੰਮਣੇ ਆਸਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਆਸਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਟੁੱਟਵੀਂ ਕਹਿਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਗੂੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਿਰਣਤ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਰ 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 60ਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ
ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਧਾੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੇ ਖੁਦਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨਿਕਾਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖੁਦਪ੍ਰਸਤ ਖਾਸਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਹਿਰਸੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਇਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਗੰਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਖਸਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਪਲਰ ਪਸਰ ਰਹੇ ਖੁਦਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਸੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਲੋਭੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਪਰਤਵਾਂ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ 1967 ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਖੁਦਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 1969 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜਸੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਉਗੜਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 221 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।